Hello dear students, in this class let us learn about spin-spin coupling. Spin-spin coupling is defined as the indirect interaction between the spins of neighboring magnetic nuclei that is transmitted through intervening bonding electrons, or the magnetic interaction between the spins of neighboring non-equivalent NMR active nuclei may cause splitting of NMR spectrum, which is known as spin-spin coupling. The splitting pattern is related to the number of equivalent hydrogen atom at the nearby nuclei. For example, let us consider 112 dibromoethane. This is a structure of 112 tribromoethane. So this proton is denoted as Ha and the other two protons are in the same chemical environment, so they are both denoted as Hb. Now what we see in the NMR spectra is the signal of Ha is split into three peaks, and the area under the peaks is given by 1:2:1. This is the 1 coefficient, this is the 2 coefficient, and this is the 1 coefficient. That is, one ratio is 1:2:1. And the signal of the HB peak is split into 2. That is, we see a doublet for HB and we see a triplet for HA. And this is called a spin-spin splitting or spin-spin coupling. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രോട്ടോൺസ്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് സിഗ്നലുകൾ പലതരത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡബ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സിഗ്നലുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നമുക്ക് NMR ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 112 ട്രൈബ്രോമോ ഈത്തേന്റെ NMR ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ലൈനാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് HAയുടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും, HA എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണിന്റെ. രണ്ട് എച്ച് ബി പ്രോട്ടോൺസും ഐഡന്റിക്കൽ കെമിക്കൽ എൻവയറമെന്റാലാണ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു സിഗ്നലാണ് തരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ലൈനാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. പക്ഷെ 2 ലൈൻ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ ലൈനും HA എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണിന്റെ ലൈന് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. HB എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണിന്റെ ലൈന് ഡബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് HAയുമായിട്ട് HB പ്രോട്ടോൺസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ HB ആയിട്ട് HA പ്രോട്ടോൺസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. By examining the structure of 112 dibromoethane, we might expect only 2 single peaks that correspond to 2 different types of hydrogen. However, what we see is slightly different. Instead of 2 singlet peaks, each peak consists of multiple lines. The signals for HA consist of a doublet, and that for HA consists of triplet. The splitting of the peaks into multiple peaks is called spin-spin coupling. Is direct interaction between the neighboring hydrogen nuclei. The chemical shift of HA is affected both by its own density, electron density, and also by the electron density of the neighboring hydrogen nuclei. Each one of nuclei can spin either of one of two ways: spin up or spin down, plus half or plus minus half. Since there are 2 HB nuclei, there are 4 possible spin combinations around HA atom. This combination in which the two are parallel, this combination in which the two are anti-parallel, this is also a combination in which two are anti-parallel, and this is a combination in which the two are parallel.
Net magnetic field of HA hydrogen atom can be modified by each one of the different combinations. Two identical combinations sum up to give higher intensity. നമ്മുടെ HB എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിൽ അതിന്റെ സ്പിന്ന് രണ്ട് വിധത്തിലല്ല 4 വിധത്തില് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 4 വിധം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഒന്ന്, രണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെയും സ്പിന്നുകള് പാരലൽ ആയിട്ടും അപ്പായിട്ടും ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നു. പാരലൽ ആണ്, രണ്ടുപേരും പാരലൽ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരോ മാർക്സ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. രണ്ടുപേരും പാരലൽ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരും അപ്പാണ്. ആരോ ഇസ് അപ്പ്. അതായത് രണ്ടുപേരും സ്പിന്ന് ഇൻ ദി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ തന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോവർ എനർജി ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇത് ലോവർ എനർജി ലെവലാണ്. ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ എനർജി ലെവലായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഈ പാരലലിനേക്കാളും ഹയർ എനർജിയിലായിരിക്കും ഇതിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെങ്ങനെയാണ്? ഒരെണ്ണം പാരലൽ ആവുമ്പോൾ മറ്റത്, ഒരെണ്ണം അപ്പ് ആവുമ്പോൾ മറ്റത് ഡൗൺ ആണ്. അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ മറ്റത് അപ്പാണ്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഏകദേശം ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും. പിന്നെയുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും പാരലൽ ആവണ്ട, പക്ഷെ രണ്ടും ഡൗൺ ആണ്. രണ്ടും ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളതിന് ഹയർ എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്ന കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വ്യത്യാസം വരും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ ഷീൽഡിങ്ങും ഡീഷീൽഡിങ്ങും വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസം സിഗ്നലിന്റെ പൊസിഷനിൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നല് മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Many proton spectra have resonance bands split into doublet, triplets, quartets, etc. And this phenomenon is called spin-spin coupling or spin-spin splitting. The interaction of the spin of a proton with that of another proton or protons attached to an adjacent carbon is the main cause of spin-spin coupling. പ്രോട്ടോൺ NMR സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ട്രാൻസ് സിന്നമിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് സിന്നമിക് ആസിഡ്. സിന്നമിക് ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ ആരോമാറ്റിക് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് HA, HX. ഇവിടെ വേറെ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കുക, HAയുടെ നോക്കുക, ഇത് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആരോമാറ്റിക് പ്രോട്ടോൺസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. COHന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും സിംഗിൾ പീക്ക് അല്ല, എല്ലാത്തിലും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രോട്ടോണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലൈനായിട്ട് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഇത്. ഒറ്റ പീക്ക്, ഒറ്റ ഒരു ലൈനാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടതുള്ളൂ. പക്ഷെ നോക്കിക്കേ, രണ്ട് ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സ്പിൻ സ്പിൻ കപ്ലിംഗിന്റെ റീസൺ ആണ്. The aromatic protons, 5 in number, give rise to the peaks at delta 7.4 and delta 7.5 and the carboxyl proton is at delta 12.5. 7.4 അവിടെ വന്നതാണ് aromatic proton, 12.5 അവിടെ വന്നതാണ് carbonyl group. Proton HA appears at 2 lines on the spectrum centered on delta 6.45 and proton HX appears as 2 lines centered at delta 7.8. 6.45 അവിടെ ഉള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ അല്ല HA പ്രോട്ടോൺസും HX പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7. നോക്കണം. HA പ്രോട്ടോൺ 6.4, HX 7.8 അവിടെ. 7.8 അവിടെ ഒക്കെ നോക്കിക്കേ, HX പ്രോട്ടോൺസ്, ഇത് HA പ്രോട്ടോൺസ്. രണ്ടും ഡബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്, കാരണം രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Each signal is split into a doublet. The separation between the two HA lines is the same as the separation between two HX lines. HA lines തമ്മിലുള്ള അകലം തന്നെയാണ് HX lines തമ്മിലുള്ള അകലവും. H1 NMR spectra of 112 dichloroethane ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 112 trichloroethane എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ വരും, നോക്കുക. ഈ കാർബണിന്റെ അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, ഈ കാർബണിന്റെ അവിടെ 2 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്.
ഇതിനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇതിനെ നമ്മൾ എച്ച് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ഐഡന്റിക്കൽ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ എച്ച് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കുക? എപ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത നെയ്ബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയയിലുള്ളതിനേക്കാളും ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ, അതായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഇത് എത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? ഈ കാർബണിലുള്ള എച്ച് എക്സ് പ്രോട്ടോൺസ് എത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണേ ഉള്ളൂ, ആ പ്രോട്ടോണിനെക്കാളും ഒരെണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 ആണ് നമ്പർ. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോൺ 1 ആണ്. അപ്പൊ എത്ര വരും? 1 + 1 2. അപ്പൊ ഡബ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും? ഡബ്ലറ്റ്. നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. എച്ച് എക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. 4ന്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ഡെൽറ്റ 4ന്റെ അവിടെ ഒരു ഡബ്ലറ്റ് കാണാം. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് എച്ച് എ? എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടടുത്ത പ്രോട്ടോൺസ് ആയ എച്ച് എക്സ് ആണ്. പക്ഷെ എച്ച് എക്സ് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 എണ്ണം + 1 അല്ലേ? അപ്പൊ 2 പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 + 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും? 3 ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക. അതായത് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക. ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കോഎഫിഷ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ, നമ്മൾ a+b² a+b³ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ കോഎഫിഷ്യന്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പാസ്കൽസ് ആണ് 1:2:1. a+b² കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്താണ്? 1 2 1. ഓക്കെ. റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയാസ്, ഈ പീക്കുകളുടെയൊക്കെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 1 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിന്റെ. മൂന്നാമത്തെ ലൈനിന്റെ ആദ്യത്തെ ലൈനിന്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 1:2:1. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്. ഡബ്ലറ്റ് ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. 1:1 കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിളിലെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡബ്ലറ്റും ട്രിപ്ലറ്റും ആയിട്ടും വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. 1,1,2 ട്രൈക്ലോറോ ഈഥെയ്ൻ ആയിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ. അത് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. The spectrum of 1,1,2 trichloroethane, the signal from proton HA appears as a triplet, while the proton HX is doublet. The number of lines or the multiplicity observed in the NMR signal for a group of protons is not related to the number of protons in that group. അതായത് എത്ര ലൈൻസ് ഒരു NMR സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എത്ര മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നത് അതേ ആ പ്രോട്ടോണിലുള്ള എണ്ണത്തിനെ അല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. The multiplicity of lines is related to the number of protons in neighboring groups. തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രോട്ടോണിൽ എത്ര എണ്ണം പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇരിക്കുന്നത്. In 1,1,2 trichloroethane, proton HX has only one neighboring proton and it appears as a two-line signal or a doublet. Proton HA has two neighbors and so the signal is split into 3 lines, triplet. The n+1 rule. The simple rule is to find the multiplicity of the signal from a group of protons, count the number of neighbors n and add 1. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം, എന്നിട്ട് +1 ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് n+1 റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എത്രയെന്ന് കിട്ടും. കോഎഫിഷ്യന്റ് എത്രയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എത്രയെന്ന് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാൽ മതി. Splitting of the spectral lines arises because of coupling interaction between neighboring protons, and this is related to the number of possible spin orientations that these neighbors can adopt, and the phenomenon is called as spin-spin coupling or spin-spin coupling. ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത, സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയന്റെ സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. അത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. നോക്കിക്കേ, രണ്ടും ഒരേപോലെ പാരലൽ ആവാം, രണ്ടും ആന്റി പാരലൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഡൗൺ ആയിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് വരാം. അതാണ് ഇതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗിന്റെ റീസൺ. അങ്ങനത്തെ ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയയും എടുക്കാൻ സാധ്യത. Now the n+1 rule and the Pascal's triangle. The Pascal's triangle is a graphical device used to predict the ratio of heights of lines in a split NMR peak.
The n plus 1 rule is to predict the multiplicity, and in conjunction with Pascal triangle, splitting patterns of peak in H1 NMR spectra states that if a given nucleus is coupled to n number of nuclei, the multiplicity of the peak is n plus 1. Already I have discussed Pascal's triangle n plus 1 rule. ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയയുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് n ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് n plus 1 റൂളാണ്. അതായത് ഒരെണ്ണം കൂടി കൂട്ടുക, എത്ര നെയ്ബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇനി അതിൻ്റെയൊക്കെ പീക്കുകളുടെയൊക്കെ ഹൈറ്റിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ, the total area of a signal will be proportional to the coefficients of binomial expansion 1 plus x the whole square, the whole n, where n is the number of equivalent protons that interact with the proton at concentration. Pascal's triangle ആണ്. n 0 ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. n 2 ആണെങ്കിൽ 1 1 1 1. n 3 ആണെങ്കിൽ 1 2 1 ട്രിപ്ലറ്റ് വരും. n 4 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 1 1 3 3 1 1 3 3 1 ക്വാർട്ടറ്റ് വരും. n 5 ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? 1 4 6 4 1. Quintet, it is called quintet. n 6 ആണെങ്കിൽ 1 5 10 10 5 1 sextet വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ a plus b the whole സ്ക്വയർ പോലെ a plus b the whole ക്യൂബ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ a plus b the whole raised to 4 ഉണ്ട്, a plus b the whole raised to 5 ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ബിൽറ്റ് ബൈ ദി കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ദി a plus b the whole raised to n, അതിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഈതൈൽ അസറ്റേറ്റ് ആണ്. ഇത് ഈ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ കെമിക്കലി ഒരേപോലത്തെ എൻവയൺമെന്റ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണം എച്ച് എ ആണ്. പിന്നെ ഇത് 2 എണ്ണം കാർബണിലുള്ള കാർബണിലുള്ള 2 എണ്ണം എച്ച് ബി നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ, അത് ഐഡന്റിക്കൽ കെമിക്കൽ എൻവയൺമെന്റിലാണ്. അപ്പൊ അതൊരു സിഗ്നൽ തരേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റത്തുള്ള 3 പ്രോട്ടോൺസും ഐഡന്റിക്കൽ കെമിക്കൽ എൻവയൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 വരകളാണ് കാണേണ്ടത്, 3 സിഗ്നൽസ് കാണും. എച്ച് എയുടെ ഒരു സിഗ്നൽ, എച്ച് ബിയുടെ ഒരു സിഗ്നൽ, എച്ച് സിയുടെ ഒരു സിഗ്നൽ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കാണില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്ബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. നെയ്ബറിംഗ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവർ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. ഇത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയ ആണ്. ഈ 3 എച്ച് എ പ്രോട്ടോൺസും ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സിഗ്നൽ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എച്ച് എയുടെ സിഗ്നൽ ലൈനിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇല്ല, ഒറ്റ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിവിടെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കുക, ഒറ്റ സിഗ്നലാണ് എച്ച് എയുടെ. ബട്ട് എച്ച് ബിയും എച്ച് സിയും അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നെയ്ബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. എച്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ളവർ 3 എണ്ണമാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് 3 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ 3 + 1 അത്രയും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഈ എച്ച് ബി പ്രോട്ടോൺസ്. 3 + 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 വരും. 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടറ്റ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, എച്ച് ബി ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ വലുതാക്കി ഇവരിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 4 പീക്സ് ഉണ്ട്. ആ 4 പീക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എങ്ങനെയാണ്? 1:3:3:1. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ. പീക്കിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ റേഷ്യോസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് 1, ഇത് 3, ഇത് 3, ഇത് 1. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെന്താ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ, പാസ്കൽസിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ്.
എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് 1:3:3:1. ഇനി നോക്കുക എച്ച് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോൺസ് 3 ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല. തൊട്ടടുത്ത നെയ്ബറിംഗ് പ്രോട്ടോൺസ് ആയി എച്ച് ബി അതിനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക. സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ആവും എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബറിംഗ് 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2+1 n+1 റൂളാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 2+1 എത്ര വരും? 3 വരും. അതായത് 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്ലറ്റ്. നോക്കുക എച്ച് സി പ്രോട്ടോൺസ് ഇവർ വലുതാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രിപ്ലറ്റ് കാണാവുന്നതാണ്. 3 പീക്സ്. ഈ 3 പീക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1:2:1 ആണ്. ഇത് 1 ആണ്, ഇത് 2 ആണ്, അതിന്റെ ഇരട്ടിയുണ്ട് ഹൈറ്റ്. ഇത് പിന്നെയും 1 ആണ്. 1:2:1 വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പീക്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുക 1:2:1. ട്രിപ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയും നോക്കി അതിന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈഥൈൽ അയഡൈഡ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. ഈഥൈൽ അയഡൈഡിന്റെ ഫോർമുല എന്ത് വരും? ഇതാണ് ഈഥൈൽ അയഡൈഡ്. ഐഡന്റിക്കൽ കെമിക്കൽ എൻവയൺമെന്റ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺസ് എന്താ? ഈ 2 പ്രോട്ടോണും ഒരേ എൻവയൺമെന്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു സിഗ്നൽ തരും. ഈ 3 എണ്ണവും ഈ കാണുന്ന ഈ കാർബണിലുള്ള 3 എണ്ണം ഒരേ എൻവയൺമെന്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെയും ഒരു സിഗ്നൽ കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ലൈൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ 2 ലൈൻസ് കൃത്യം 2 ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബറിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണും നോക്കാം. ഇതിന്റെ സിഗ്നല് തൊട്ടടുത്തുള്ള 2 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് +1. അപ്പൊ എത്ര വരും? 3. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിഗ്നല് ഈ ആദ്യത്തെ കാർബണിലുള്ള പ്രോട്ടോൺസിന്റെ സിഗ്നല് എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻടു എ ട്രിപ്ലറ്റ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. 1:2:1 ആണ് ട്രിപ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും? രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെഥിലീൻ ഗ്രൂപ്പ്, ഇതിനെ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം, ഇതിനെ മെഥിലീൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. മെഥിലീൻ ഗ്രൂപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് എന്തായിരിക്കും? തൊട്ടടുത്ത് 3 പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3 പ്രോട്ടോൺസ് +1. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 4 ആണ് വരിക. 3+1 4. അപ്പൊ ഇത് 4 പീക്സ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സിഗ്നല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ക്വാർട്ടറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ക്വാർട്ടറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും? പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ 1:3:3:1 ആ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും പീക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈഥൈൽ അയഡൈഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പിന്നെയും കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ട്രിപ്ലറ്റ് ആവുന്നു. ഇത് ആണെങ്കിൽ ഈ വട്ടം വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ വട്ടം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. വേറെയും എക്സാമ്പിൾസ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്. ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്നു. ബ്രോമിന്റെ പകരം അയഡൈഡിന്റെ പകരം ബ്രോമിനാണ് ആറ്റമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? ഒരെണ്ണം ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണെങ്കിൽ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പിൻ കോമ്പിനേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് നോക്കി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.